नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 14 जानुआरी 2026 बुधवार दिन पड़ुअछि मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति रे आपण माने पिंधि दियंतु निजर गलारे एही गछर चेरकु। निश्चित भावरे भाग्य आपणक साथ देव एवं आपण बनिजिबे कोटिपति। आपण जेउ क्षेत्र को भी जिबे सेठारे निश्चित भावरे आपणकु सफलता प्राप्ति हेब। सांग माने आम हिंदू शास्त्र रे अनेक प्रकारर पौराणिक महत्व रही अछि। सांग माने आमर हिंदू शास्त्र रे एपरि किछि वृक्ष मानक विषय रे उल्लेख रहिछि जेउ माने कि अत्यंत शुभ एवं पवित्र होइथांती। एपरि एमिति वृक्षलता सबु रहिछंती जेउ माने आम जीवन रे चालुथिबा समस्त समस्या गुडी को दूर करि देइथांती। सबुठारु विशेष कथा हेउछि जे वृक्षलतार ना केवल लोक माने पूजा पाठ करिथांती बरन एहाकू आमर जीवन रक्षाकारी औषध रूपरे मध्य आमे व्यवहार करिथाउ। कारण एहा अनेक प्रकारर बड़ बड़ बेमार को ठीक करि देइथाए एवं आमर वेद पुराण रे मध्य अनेक प्रकारर वृक्षलता मानक विषय रे उल्लेख रहिछि जेमिति कि तुलसी गछ, ओस्त गछ, बर गछ एमानंकर बहुत अधिक महत्व रहिअछि। तेबे सांग माने आमे समस्ते ओस्त गछर पूजा काहींकी करिथाउ? काहींकी आमे ओस्त गछर पूजा करिबा उचित? कारण ओस्त गछरे 33 कोटी देवादेवींकर बास होइथाए। सेथिपाई आमे माने ओस्त गछर पूजा करिथाउ। एवं बर गछर आपण माने देखिथिबे जेउ माने सावित्री व्रत करिथांती तो सावित्री व्रत दिन सेमाने बर गछर पूजा करिथांती। कारण वृक्षलतारे एपरि किछि अलौकिक एवं चमत्कारी शक्ति रही थाए जहार प्रभाव रे खूब कम समय रे ही आपणकु बहुत अधिक फल मिली थाए, शुभ फल मिली थाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानंकु एपरि किछि गछर चेर विषय रे कहिबाकु जाउछि। जदि मकर संक्रांति दिन रे आपण एही चेरकु ताबिज रे पुराई निजर शरीर रे धारण करंती आपण माने देखिबे जे खूब शीघ्र आपणकर भाग्यर ताला खोली जिवो। सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निजर लाभ पाई निश्चित भावरे देखंतु। तेबे एहा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने मकर संक्रांति रे आमे माने जदि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करी मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त करिनेउछे तेबे निश्चित भावरे संपूर्ण वर्षटी आमकु शुभ फल मिली थाए। वर्ष सारा आमकु केबे भी धनर अभाव होई न थाए एवं वर्ष सारा आम पाई धन रोजगार करिवार नुआ नुआ बाट मध्य खोली जाई थाए। जेउ व्यक्ति माने सिद्धि प्राप्त करिबा पाई चाहुचंती, शुभ लाभ प्राप्त करिबा पाई चाहुचंती, धन धान्यर कामना रखुचंती, आरोग्य प्राप्ति करिबा पाई चाहुचंती किंबा आपण जदि चाहुचंती जे आपणकर जीवनरु सबुदिन पाई दुर्भाग्य दूर होई जाऊ, आपणकु समाज रे मान सम्मान प्राप्ति हेउ, तेबे आजिर एही भिडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। कारण आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानंकु मकर संक्रांति दिन धारण करा जाउथिबा 5टी चेर विषय रे कहिबी। तेबे एही 5टी चेर मध्यरु कौनसी गोटिए चेर निश्चित भावरे आपण धारण करिबा उचित। निश्चित भावरे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। कारण वृक्षलतांक मध्यरे बहुत अधिक चमत्कारी शक्ति रही थाए। सांग माने वर्तमान जुगरे आमे माने मेडिसिन उपरे बहुत बेसी निर्भरशील होई जाउछे। मात्र आपण माने जानती प्राचीन काल रे आमर पूर्वपुरुष माने जड़ीबुटीर व्यवहार करुथिले।
ଯାହାକି ଏହି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଜଡ଼ିବୁଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ରୋଗର ସେମାନେ ନିବାରଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷଲତାମାନେ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଏହି 5ଟି ଚେର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଚେର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷର କାମନା ରଖି ଆପଣ ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରତ୍ନ ଆମେ ଧାରଣ କରିଥାଉ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ସକ୍ଷମତା ନଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମଳ ସେତିକି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଏହି ଚେର ସେମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନ ଭଳି ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏମିତିକି ରତ୍ନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଏହି ଚେରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚମେଲିର ଚେର ଆଣିବାର ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚମେଲି ଗଛର ଚେରରେ ବା ମୂଳରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚମେଲିର ଚେର ଆମେମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ। କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମେଲିର ଚେରକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଚମେଲିର ଚେରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଜର ଠାକୁର ଘରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏହା ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପୂଜା କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବଦା ଆପଣ ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ଏହି ଗଛକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଗୁଚିଆ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥାଏ? କାରଣ ଏହାର ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କହିଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆଠାରୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହି ଅପମାର୍ଗର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଅପମାର୍ଗର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ରହିଥାଏ, ତାର କ୍ଷୀରି ବନାଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହାର ମଞ୍ଜିର କ୍ଷୀରି ବନାଇକି ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର? ତେବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ ହୋଇଥାଏ।
ଯଦି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଏହାର ଚେରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶନି ଦଶା, ରାହୁ କେତୁ ପୀଡ଼ା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ବରଗଛର ଜଟା। ଏହି ବରଗଛର ଜଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ, ରାତାରାତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥାଏ। ବରଗଛର ଯେଉଁ ଜଟା ରହିଥାଏ ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବରଗଛକୁ ଦେବବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଦେବବୃକ୍ଷ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥାଏ? କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ବରଗଛର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଯେଉଁ ବରଗଛ ରହିଥାଏ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନିହିତ ହୋଇଥାଏ। ବରଗଛରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବରଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବରଗଛର ଆପଣ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଜଟା ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବରଗଛର ଜଟାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 20ରୁ 25ଟି ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଗଛର ଚେର। ଏହି ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ 11.5 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଏ ତ ତାହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢର ଆକାର ନେଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଶୁଭ ଲାଭଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଶୁଭ ଲାଭ ଏବଂ ଧନ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆଣି ଆପଣ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅରଖ ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେର। ଅପରାଜିତାର ଯେଉଁ ଫୁଲ ରହିଥାଏ ତାହା ଶନିଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜ ନଚେତ୍ ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶନିଦଶା ଚାଲୁଥିବ, ତେବେ ସେହି ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚାକିରି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ମାନନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ମାନନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଜଡ଼ିବୁଟିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଜଡ଼ିବୁଟିର ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଥର ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପଥର ଭଳି ଦେଖାଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯେତୋଟି ଗଛର ଚେର ବିଷୟରେ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚେରକୁ ନିଜର କାମନା ଅନୁସାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଏହି ଚେର ରକ୍ଷା କବଚ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।